നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും PSCV എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ നമ്മൾ JSCക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡാഷ് ഇൻവെന്റഡ് chromatography technique in 1903. The answer is M.S. Sweat. The word meaning of chromatography is writing color. So M.S. Sweat invented chromatography technique in 1903. Word meaning of chromatography is writing color. അടുത്ത ചോദ്യം, the factors depending on the chromatography based separation process include adsorption, partition, affinity, molecular weight, all of them. So the answer is all of them. So the factors depending on the chromatography based separation process include adsorption, partition, affinity, molecular weight. Next question, what are the three components that form the basis of the chromatography technique? Mobile phase, stationary phase, sample molecule, all of them. So answer is all of them. So what are the three components that form the basis of chromatography? It is first one mobile phase, second one stationary phase, third one the sample molecule. Mobile phase is always composed of liquid or gaseous component ആയിരിക്കും. Mobile phase എപ്പോഴും liquid അല്ലെങ്കിൽ gaseous component ആയിരിക്കും. Stationary phase always composed of a solid phase or a layer of a liquid adsorbed on the surface on a solid support. Okay, ഒന്നുകിൽ solid phase ആയിരിക്കും or a layer of a liquid adsorbed on a surface of a solid support ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ കമ്പണന്റ് ഏതാണ്? സാമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ. നമുക്ക് ഏത് സാമ്പിൾ ആണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ കമ്പണന്റ്. Next question, dash of a particular material is the ratio of the distance the spot moved above the origin to the distance the solvent front moved above the origin. That is RF value or the retention factor. So retention factor of a particular material is the ratio of the distance the spot moved above the origin to the distance the solvent front moved above the origin. RF is equal to distance spot moved divided by distance solvent moved. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുക? സ്പോട്ട് ആയിരിക്കോ അതുപോലെ സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കോ? എപ്പോഴും സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും സ്പോട്ടിനെക്കാളും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Pick the correct one. RF value are always less than 1. RF values are always greater than 1. RF value should be 0. None of them. So correct answer is RF value are always less than 1. The sample concentration ratio in the stationary phase and mobile phase can be expressed as the dash. It is the partition coefficient K. The sample concentration ratio in the stationary phase and the mobile phase can be expressed as partition coefficient. K ആണ് denote ചെയ്യുന്നത്. K is equal to CS by CM. CS and CM are sample concentration in the stationary and mobile phase. CS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലെയും അതുപോലെ തന്നെ CM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫേസിലെയും സാമ്പിളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. So partition coefficient is equal to CS by CM. Next question. The chromatography method based on dash are very effective on separation and identification of small molecules as amino acids, carbohydrates and fatty acids. ഏത് chromatography ആണ്? Partition chromatography ആണ്. Chromatography methods based on partition are very effective on separation and identification of small molecules as amino acids, carbohydrates and fatty acids. Affinity chromatography, that is ion exchange chromatography, are more effective in the separation of dash. It is macromolecules, nucleic acids and proteins nu വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും affinity chromatography യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Affinity chromatographies, that is ion exchange chromatography, are more effective in the separation of macromolecules. Next കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. Gas liquid chromatography is utilized in the separation of alcohol, ester, lipid and amino groups and observation of enzymatic interactions. Paper chromatography is used in the separation of proteins.
Molecular sieve chromatography is employed especially for the determination of molecular weight of the proteins. Agarose gel chromatography is used for the purification of RNA, DNA particles, and viruses. Next question. Dash chromatography is used especially for thermal, unstable, and non-volatile samples. It is liquid chromatography. Liquid chromatography is used especially for thermal, unstable, and non-volatile samples. Dash is based on electrostatic interactions between charged protein groups and solid support material. That is column chromatography. Options are column chromatography, ion exchange chromatography, gel permeation or molecular sieve chromatography, affinity chromatography. It is ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography is based on electrostatic interactions between charged protein groups and solid support material. അതാണ് മാട്രിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Matrix has an iron load opposite to that of protein to be separated, and the affinity of the protein to the column is achieved with ionic ties. Proteins are separated from the column either by changing pH, concentration of iron salts, or ionic strength of the buffer solution. ഇതൊരു ടേബിളാണ്. അതായത് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാറ്റയോണിക്കും ആനയോണിക്കും. അതിൽ തന്നെ കാറ്റയോൺ തന്നെ വീക്ക്ലിയും അതുപോലെ സ്ട്രോങ്ലി ഉണ്ട്. ആനയോണിലും വീക്ക്ലി ബേസിക്കും അതുപോലെ സ്ട്രോങ്ലി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ SO3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യും? അത് സെല്ലുലോസ്, ഡെക്സ്ട്രാൻ, പോളിസ്റ്ററീൻ. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഡാഷ് ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഡാഷ് ചാർജ്ഡ്. Cation exchanges are negatively charged and anion exchanges are positively charged. To obtain better elution, it is suggested to keep the sample turbidity below 10 ppm. Next question. Chargaff extensively used dash chromatography technique to establish Chargaff rule. Chargaff extensively used ion exchange chromatography technique to establish the Chargaff rule. Ion exchange for separation of polypeptides and polynucleotides. The basic principle of the dash method is to use dextran containing materials to separate macromolecules based on the differences in molecular size. That column chromatography, ion exchange chromatography, gel permeation chromatography, affinity chromatography. It is answer is gel permeation അല്ലെങ്കിൽ molecular sieve chromatography എന്നാണ് പറയുന്നത്. The basic principle of the gel permeation chromatography is to use dextran containing material to separate macromolecules based on the differences in molecular size. In a gel permeation, column stationary phase consists of dash molecule with small pores. Charge ആണോ, inert ആണോ, ionic ആണോ, none. ആക്ച്വലി ഇനേർട്ട് മോളിക്യൂളാണ് നമ്മൾ ജെൽ പെർമിയേഷൻ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഇനേർട്ട് മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. വിത്ത് സ്മോൾ പോർ സൈസ് ഉണ്ടാവും. മോളിക്യൂൾസ് larger than pores cannot permeate into the gel particles and they are retained between the particles within a restricted area. Next question. Dash type is the most frequently used column material in gel permeation chromatography. Answer is Sephardex G. Cross-linked dextran gel ആണ് Sephardex G. Agarose and polyacrylamide are also used as column material. Gel filtration chromatography is also called as dash. Gel permeation, gel exclusion, size exclusion, molecular sieve chromatography, or all of them. Actually, all of them. Gel filtration chromatography is also called as gel permeation, gel exclusion, size exclusion, molecular sieve chromatography. During gel filtration, which type of the molecule will elute first? Large molecules, small molecules, charged molecules, non-polar molecules. It is large molecules. During gel filtration chromatography, large molecule will elute first.
Next question. A substance which is generally porous in nature with a high surface area to adsorb substances on its surface by intermolecular forces is called an dash. It is adsorbent. A substance which is generally porous in nature with a high surface area to adsorb substances on its surface by intermolecular forces is called adsorbent. Inorganic adsorbents ഏതൊക്കെയാണ്? ആക്റ്റീവ് കാർബൺ, അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്, അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, magnesium oxide, silica gel. ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാക്രോപോറസ് റെസിൻസ്. ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള അബ്സോർബൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനോർഗാനിക്കും ഓർഗാനിക്കും ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അബ്സോർബൻസ്. Adsorption chromatography involves binding of the solute to the solid phase primarily by dash forces. Van der Waals forces, ionic forces, covalent hydrogen bond. It is van der Waals force. Adsorption chromatography involves binding of the solute to the solid phase primarily by van der Waals force. Which of the following are used for solutes which have less solubility in the stationary phase? Gas solid chromatography, liquid solid chromatography, column chromatography, thin layer chromatography. The answer is gas solid chromatography. So gas solid chromatography used for solutes which have less solubility in the stationary phase. Next question. Which of the following is the technique in which the solutes of a solution are entitled to travel down a column where the individual components are adsorbed by the stationary phase? Gas solid chromatography, liquid solid chromatography, column chromatography, thin layer chromatography. The answer is column chromatography. Thin layer chromatography, partition or adsorption chromatography. Thin layer chromatography partition ആണോ adsorption ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Thin layer chromatography is a adsorption chromatography technique. അപ്പോൾ stationary phase എന്താണ്? A sheet of glass, plastic or aluminum foil which is coated with silica gel, aluminum oxide or cellulose. Any mobile phase or a single solvent or a mixture of solvents like ethanol and chloroform. The gas mask used in a chemical factory is a real-life example of dash chromatography. Adsorption, partition, ion exchange, affinity. Answer is adsorption. The gas mask used in a chemical factory is a real-life example of adsorption chromatography. Aluminium and silica masks adsorb harmful chemicals and protect the personnel. Next question. Both partition and adsorption phenomena are possible in dash chromatography. In column chromatography, both partition and adsorption phenomena are possible in column chromatography. Match the following detection method used in thin layer chromatography: UV light, autoradiography, iodine vapors, colorimetry. Next side, fatty acids, quantification, fluorescence, radiolabeled. Answer is UV light is used for fluorescence detection. Autoradiography radio labeled ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് iodine vapors for fatty acid detection, colorimetry for quantification. സോ ഇത്രയാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്. തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 4 തരത്തിലുള്ള ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത്. യു വി ലൈറ്റ് ഫ്ലൂറസെൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി എന്താ? റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ യൂസ് ചെയ്യും. iodine വേപ്പേഴ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കളറിമെട്രി ഫോർ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇതിനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. Detection of plate under UV light will show the presence of ultraviolet absorbing or fluorescence component. Exposing the plate to iodine vapor is useful when unsaturated fatty acids are being investigated, which will produce brown spots. Iodine vapors useful when unsaturated fatty acids are being investigated, which will produce brown spots. If the compounds are radio labeled, thin layer chromatography plates subjected to autoradiography. Quantification of compounds can be achieved by scraping off the spot and eluting the compound with suitable solvent, then the concentration of the solution determined by the colorimetry or fluorimetry.
Next question. In dash chromatography, a specific ligand is attached to the insoluble matrix to which the sample molecule can be bound with. Adsorption, affinity, ion exchange, gel filtration. In affinity chromatography, a specific ligand is attached to an insoluble matrix to which the sample molecule can be bound with. A specific ligand എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക affinity chromatography. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ ആണ്. ആ ടേബിളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിഗാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ അതായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം നോക്കി വയ്ക്കുക. ഹെപ്പാരിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കോയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പേസസ് ഒക്കെ ഏത് ലിഗാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹെപ്പാരിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അവിഡിനാണെങ്കിലോ ബയോട്ടിൻ കണ്ടെയ്നിങ് എൻസൈംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ലൈസിൻ ഏതുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? RNA ആണ് ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഫാറ്റി ആസിഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് അത് 5-AMP ആണെങ്കിൽ NAD ഡീഹൈഡ്രോജനേസ്, 2,5-ADP ആണെങ്കിൽ NADP ഡീഹൈഡ്രോജനേസസ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും നോക്കുക, ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. HPLC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി ഓർ ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷനാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇത് മൊബൈൽ ഫേസ് ആണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡീഗാസിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് സോൾവെൻറ്റ് ഡെലിവറി പമ്പ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ട്, സാമ്പിൾ വയലിവിടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കോളാണ്. ആ കോളത്തിലൊരു കോളം ഓവൻ ഉണ്ട്. ആ കോളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരും. ഓക്കെ, സോ മൊബൈൽ ഫേസ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറയാം. മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. അസറ്റോനൈട്രൈൽ ഓർ മെത്തനോൾ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫേസ്. ഓർഗാനിക് aqueous solvents are used depending upon the analysis. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡീഗാസിങ് യൂണിറ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഡീഗാസിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് ഡിസോൾവ്ഡ് എയർ ഫ്രം ദ മൊബൈൽ ഫേസ്. മൊബൈൽ ഫേസിൽ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എയർ മുഴുവനും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡീഗാസിങ് യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ ഡീഗാസിങ് യൂണിറ്റ് ടു റിമൂവ് ദ ഡിസോൾവ്ഡ് എയർ ഫ്രം ഡാഷ് ഫേസ്, മൊബൈൽ ഫേസ്, സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഓർ ദ സോൾവെൻറ്റ് മീൻസ് സാമ്പിൾ. ഏത് ഫേസിൽ നിന്നാണ്? മൊബൈൽ ഫേസിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാസസ്, ഡിസോൾവ്ഡ് എയർ ആണ് നമ്മൾ ഡീഗാസിങ് യൂണിറ്റ് വഴി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ സോൾവെൻറ്റ് ഡെലിവറി പമ്പാണ്. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ടു ഡെലിവർ ദ മൊബൈൽ ഫേസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈ പ്രഷർ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. പ്രഷർ എത്രയാണ്? നോർമലി ഓപ്പറേഷണൽ പ്രഷർ ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഹയർ ആയിരിക്കും. 50 തൊട്ട് 350 ബാർ വരെയുള്ള പ്രഷറാണ് നമ്മൾ സോൾവെൻറ്റ് ഡെലിവറി പമ്പിൽ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇഞ്ചക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ വയലാണ്. ഓക്കെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ റിയൽ സാമ്പിൾ ടു ദ HPLC കോളം. ഓക്കെ, ഇനി സാമ്പിൾ വയൽ എന്തിനാണ്? ടു സ്റ്റോർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം മൊബൈൽ ഫേസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പമ്പ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാമ്പിളാണോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാമ്പിൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വരുന്നത് കോളത്തിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കോളം ഓവൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കോളം പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോളം ഓവൻ എന്തിനാണ്? ടു കീപ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനാണ് കോളം ഓവൻ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കോളം ഉള്ളത്. കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് contained in the samples. Okay, column dimensions are 2.1 to 4.6 millimeter diameter. So കോളത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? 2.1 to 4.6 millimeter diameter ആയിരിക്കും. ആൻഡ് 30 to 250 millimeter ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 30 തൊട്ട് 250 millimeter ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും എന്ത്? കോളത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്? 2.1 to 4.6 millimeter ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ എല്യൂട്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്രം ദ കോളം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും, ക്രോമറ്റോഗ്രാം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക.
അതാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇതാണ് ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് HPLC. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ മൊബൈൽ ഫേസസ്, എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ, അസറ്റോനൈട്രൈൽ ഓർ മെത്തനോൾ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് degassing unit to remove the dissolved air from the mobile phase. ഇത് കഴിഞ്ഞ് സോൾവെൻറ്റ് ഡെലിവറി പമ്പ്, അവിടെയാണ് പ്രഷർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പമ്പാണ് അത്. ഓപ്പറേഷണൽ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും? 50 to 350 ബാർ ആയിരിക്കും. അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സോൾവെൻറ്റ് ഡെലിവറി പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സാമ്പിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ആവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളം വരും. കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളം ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോളം ഓവൻ ടു കീപ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇനി കോളത്തിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി? അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2.1 to 4.6 millimeter ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 30 to 250 mm ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് വരും, പിന്നെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യും. ഡിറ്റക്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ക്രോമാറ്റോഗ്രാം കിട്ടും. ഇനി കുറച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. റിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ എപെക്സ് ഓഫ് ദ പീക്ക്. ഓക്കെ, TR എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ദ എപെക്സ് ഓഫ് ദ പീക്ക്. എപെക്സ് ഓഫ് ദ പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള, സോ അതുവരെയുള്ള ടൈം പീരീഡിനെയാണ് റിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡെഡ് ടൈം എന്താണ്? T0 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫിൽ. It is the required time for non-retained compounds with no interaction for the stationary phase നെയാണ് non-retained compounds എന്ന് പറയാം, to go from the injector to the detector. ഓക്കെ, സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഒരു അഫിനിറ്റിയും ഇല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇലോട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അതാണ് ഡെഡ് ടൈം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്, T0. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഈ കർവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ചെറിയൊരു പീക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ മാത്രം കാണാം. പിന്നെ ഈ പീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സാമ്പിളിൻ്റെ പീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെൽ ഷേപ്പ് പീക്കാണത്. ഇനി പീക്ക് ഹൈറ്റ് H എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പീക്ക് അപെക്സ് ആൻഡ് ദ ബേസ് ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇനി പീക്ക് ഏരിയ എന്താണ്? എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് ഇസ് ദ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ പീക്ക് ആൻഡ് ബേസ് ലൈൻ. ബെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും നോർമലി ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി FPLC എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആണ് FPLC. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ഡാഷ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ദാറ്റ് യൂസസ് എ പമ്പ് ടു കൺട്രോൾ ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് മൊബൈൽ ഫേസസ് പാസ് ത്രൂ ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മീഡിയം പ്രഷർ ആണോ, ഹൈ പ്രഷർ ആണോ, ലോ പ്രഷർ ആണോ? FPLC എന്ന് പറയുന്നത്. FPLC ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. മീഡിയം പ്രഷർ ആണോ, ഹൈ പ്രഷർ ആണോ, ലോ പ്രഷർ ആണോ? It is medium pressure ആണ്. Okay, so fast protein liquid chromatography is a form of medium pressure chromatography that uses a pump to control the speed at which mobile phase passes through the stationary phase. FPLC was introduced in 1982 by Pharmacia. In FPLC, the pump pressure is less than 5 bar and the flow rate is typically 1 to 5 ml per minute. Okay, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു HPLCയിൽ അതിൻ്റെ പമ്പ് പ്രഷർ എത്രയായിരുന്നു? 50 to 350 ബാർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ FPLCയിലെ പമ്പ് പ്രഷർ എത്രയാണ്? 5 ബാർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ 5 ബാർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ 1 to 5 ml ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash plots are considerable use in determining the optimum mobile phase flow rate. The answer is Van Deemter plot. So Van Deemter plot are of considerable use in determining the optimum mobile phase flow rate. Next, degassing of chromatography elements can be done by, അതായത് degassing chromatographyൻ്റെ elements degas ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയുക, 3 മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് subject the solvent to vacuum for 5 to 10 minutes. രണ്ടാമത്തത് subject the solvent to ultrasonics for 10 to 15 minutes. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് sparge the solvent with a gas that has very low solubility compared to oxygen and nitrogen from the atmosphere. ഈ 3 മെത്തേഡിലാണ് degassing ചെയ്യുന്നത്. Next question. Dash is preferred as the degassing solvent because it has entirely low solubility in water and the solubility is less affected by temperature.
Carbon dioxide, oxygen, nitrogen, helium. Answer is helium. Helium is preferred as a degassing solvent because it has relatively low solubility in water and the solubility is less affected by the temperature. In affinity chromatography column containing nickel agarose beads used for purification of proteins with dash tags. Histidine, GST means glutathione S transferase, maltose binding protein, none. Histidine. So in affinity chromatography column containing nickel agarose beads used for the purification of proteins with histidine tags. Histidine tags have an affinity for nickel, cobalt, zinc, copper and iron ions. And for elution, the excess amount of compounds such as imidazole is used. Lectin affinity chromatography is especially used to separate dash. Answer is glycoproteins. Lectin affinity chromatography is especially used to separate glycoproteins. Lectins such as concanavalin A are proteins which can bind specific alpha D mannose and alpha D glucose carbohydrate molecules. Next point ആണ് alkaline phosphatase from E. coli can be purified using DEAE cellulose means diethyl aminoethyl cellulose matrix. Means enzymes ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഐസൊലേഷനും അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷനും ഒക്കെ. So alkaline as phosphatase from E. coli can be purified using DEAE cellulose matrix. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിനോട്ടിപ്പിക് ആൻഡ് ജിനോട്ടിപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ബാക്ടീരിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ്. സോ ഫിനോട്ടിപ്പിക് ടൈപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫിനോട്ടിപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ഷേപ്പ്, സൈസ്, സ്റ്റെയിനിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ബയോകെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആൻറ്റിജനിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ ജീനോമിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? DNA, RNA അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാണ്ട് ഫിനോട്ടിപ്പിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്യാരക്ടറൈസേഷനാണ് നമ്മൾ ഫിനോട്ടിപ്പിക് മെത്തേഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വേരിയസ് ഫിനോട്ടിപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. ബയോടൈപ്പിംഗ്, ഫേജ് ടൈപ്പിംഗ്, ബാക്ടീരിയോസിൻ ടൈപ്പിംഗ്, സീറോ ടൈപ്പിംഗ്, ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ടൈപ്പിംഗ്, പ്രോട്ടീൻ ടൈപ്പിംഗ്, മൾട്ടി ലോക്കസ് എൻസൈം ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ഇത് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക 4 ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഫിനോട്ടിപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ജീനോട്ടിപ്പിക് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ജീനോട്ടിപ്പിക് അല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോട്ടിപ്പിക് അല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡാണ് ഓരോരോ ടൈപ്പിങ്ങിലും വരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വെക്കുക. വേരിയസ് ഫിനോട്ടിപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബയോ ടൈപ്പിംഗ്, ഫേജ് ടൈപ്പിംഗ്, ബാക്ടീരിയോസിൻ ടൈപ്പിംഗ്, സീറോ ടൈപ്പിംഗ്, ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ടൈപ്പിംഗ്, പ്രോട്ടീൻ ടൈപ്പിംഗ്, മൾട്ടി ലോക്കസ് എൻസൈം ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ഇനി ബയോടൈപ്പിംഗ് ആൻഡ് സീറോ ടൈപ്പിംഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബയോടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഐസൊലേറ്റ്, കോളനിയൽ മോർഫോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ടോളറൻസ്. ഇതിൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോളനിയൽ മോർഫോളജി എടുക്കുന്നുണ്ട്, എൻവയോൺമെന്റൽ ടോളറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിൻസ്, ഓരോ ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്ട്രെയിൻസ് ആർ റെഫേർഡ് ടു ആസ് ബയോടൈപ്സ്. Strains are referred to as biotypes. Examples of biotyping methods. Biotyping ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഷുഗർ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ, അമിനോ ആസിഡ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ, ഡീഅമിനേഷൻ, അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻസൈമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ്, ഇംബിക്, സിട്രേറ്റ്, യൂറിയേസ്, ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ബയോടൈപ്പിംഗ് മെത്തേഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ടോളറൻസ് ടു pH, കെമിക്കൽ ഡൈസ്, ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഹീം അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ, ഹീമോലൈസിസ്, ഇതൊക്കെ ബയോടൈപ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. സോ ഇതുപോലെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ബയോടൈപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് അല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കാം. സോ ഇതും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സീറോ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം സീറോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെന്ന്. So serotyping is based on the fact that strains of same species can differ in the antigenic determinants. Antigenic determinants ഉള്ള ഡിഫറൻസ് വഴിയാണ് സീറോടൈപ്പിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓൺ ദ സെൽ സർഫസ്. സെൽ സർഫസിൽ കുറേ ആൻറ്റിജനിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസിലാണ് ഓരോ സീറോ ടൈപ്സും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് സർഫസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ലിപ്പോപോളിസാക്കറൈഡ്സ്, മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻസ്, ക്യാപ്സുലാർ പോളിസാക്കറൈഡ്, ഫ്ലജല്ല, ഫിംബ്രിയൽ എക്സിബിറ്റ് ആൻറ്റിജനിക് വേരിയേഷൻസ്.
Strains differentiated by antigenic differences are known as serotypes. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുക. Strains differentiated by antigenic differences are known as dash. Serotypes, biotypes, അതുപോലെ phenotypes എന്നൊക്കെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുക. എന്താണ് ആൻസർ? Serotypes. Strains differentiated by antigenic differences are known as serotypes. Serotyping is performed using several serological tests. ഏതൊക്കെയാണ് serological test നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് serotypingന് വേണ്ടിയിട്ട്? ബാക്ടീരിയൽ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലാറ്റക്സ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലൂറസെന്റ് എൻസൈം ലേബലിംഗ് അസേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് സീറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് സീറോടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ടെസ്റ്റ്. ഇനി എന്താണ് ഫേസ് ടൈപ്പിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം. Strains can be characterized by their pattern of resistance or susceptibility to a standard set of bacteriophages. നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയോഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ആണ്. ബാക്ടീരിയനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈറസസ് ആണ്. സോ ഈ ചില ബാക്ടീരിയാസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയക്ക് ഹാം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ ചില ബാക്ടീരിയാസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഹൈലി സസെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഈ ബാക്ടീരിയാസിനെ കില്ല് ചെയ്യും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് this relies on the presence or absence of a particular receptor on the bacterial surface that are used by the virus to bind the bacterial cell wall. Bacterial cell wall ഒരു ചില റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ റിസപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ ആ ബാക്ടീരിയോഫേജ് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റിസപ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ എന്തായിരിക്കും? ഫേജ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ആ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതോ ഫേജ് സസെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസും ആബ്സെൻസും ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ടൈപ്പിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മീൻസ് ഫേജ് ടൈപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന ബാക്ടീരിയാസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സ്റ്റെഫിലോകോക്കസ് ഓറിയസ് ആൻഡ് സാൽമോണെല്ല സ്പീഷീസ്. സ്റ്റെഫിലോകോക്കസ് ഓറിയസിൻ്റെ ഐസൊലേറ്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെഫിലോകോക്കസ് ഓറിയസ് ആൻഡ് സാൽമോണെല്ല സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ ഫേജ് ടൈപ്പിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്ടീരിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേതാണ് ഫേജ് ടൈപ്പിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെഫിലോകോക്കസ് ഓറിയസും സാൽമോണെല്ല സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സച്ച് സ്ട്രെയിൻസ് ആർ റെഫേർഡ് ആസ് ഫേജ് ടൈപ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, genotypic methods. These methods involve the study of the microbial DNA, the chromosome and plasmid, their composition, homology and presence or absence of a specific genes. So ഇതൊക്കെയാണ് genotypic methodsൽ വരുന്നത്. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് വേരിയസ് genotypic methods നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിനോട്ടിപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു. ഇതിൽ genotypic methods ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് തമ്മിൽ ഷഫിൾ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കാം. ഇതിലേതാണ് genotypic അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോട്ടിപ്പിക് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി പോവുക. genotypic methods ആണ് പ്ലാസ്മിഡ് അനാലിസിസ് ആണ്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്രോമസോമൽ DNA, PFGE ഓഫ് ക്രോമസോമൽ DNA, സദേൺ ബ്ലോട്ട് അനാലിസിസ് ഓഫ് RFLP, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് അനാലിസിസ്. ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് genotypic methods ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. PFGE നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? പൾസ് ഫീൽഡ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആണ്. RFLP എന്താണ്? റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ഫ്രാഗ്മെന്റ് ലെങ്ത്, പോളിമോർഫിസം. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ genotypic methods ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.